السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع أولاد أخص إلى روح سنن غنون جاتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسيني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشر محمد بن سالم الحفيظ ووصولهم وفروعهم، وإلى روح كي هجي محمد خليل، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بشر سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد أرواني، وكي هجي أحمد بشير، وكي هجي محمد زيني وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الوالد هجي صوفيان بن دجات وهجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني، وجدي هجي بك جهرا بقرا جهنوي جابن بقرا البسوكي، وجدي كي هجي مصنف بن قرو هجي إلياس بن هجي شهر بن بقرا سامعون بن بقرا جهنوي جايا بك جهرا بن بقرا البسوكي بن بقرا راجح اندورا أبو دين بن سلطان رجي محمد خير الدين بن سلطان رجي محمد علي الدين بن سلطان رجي محمد قادر الدين بن سلطان أنم أبي المكارم بدر الدين بن Panembahan Karim Girilaya bin Panembahan Sedang Gayam bin Panembahan Mas Zainul Arifin bin Panembahan Suarga Sedang Kemuning bin Panembahan Muhammad Tajul Arifin bin Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, wa wajaddati Haji Fatimah binti Salihun, wajaddidatu Haji Sulaiman Haji Quraisy, wajaddatu Haji Sofiyah binti Sudin, wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila arwah jami' qarabah jamaah masjid jami' Nurul Yaqin minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها
صالحا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wa hadirat, segenap jamaah majlis segenap jamaah majlis Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai pagi ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah, salat subuh berjamaah dan sudah mau merelakan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat dan dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, manfaat ilmunya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM kita Bapak Haji Nur Khalik beserta jajaran pengurus Masjid Jami' Nurul Yaqin, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah, dan mudah-mudahan senantiasa semangat dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat dalam kitab Budurus Sa'adah. Terakhir kita membahas masih mengenai masalah muharramat, perempuan-perempuan yang kita diharamkan untuk kita nikahi. Nah, kemarin pembahasan kita adalah perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Ini ada perempuan yang dinikahi, haram dinikahi selama-lamanya. Berarti ada juga perempuan yang haram dinikahi sementara, enggak selama-lamanya. Kalau penyebab haramnya sudah hilang, berarti sudah boleh dinikahin, gitu ya. Siapa mereka? Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hurmatul muaqqatah. Ada keharaman yang ini sementara. Siapa mereka? Hiyan nisa. Keharaman yang sementara itu adalah para wanita allati yang mana mereka ini hurrimna, diharamkan, alal insan, atas manusia, lisababin, karena ada sebab, minal asbab, dari beberapa sebab. Jadi sebabnya ada beberapa perkara. Di sini disebutkan 5 perkara. 5 perkara penyebab wanita haram sementara. Ya, berarti kalau sebabnya hilang boleh kita nikahin. Fa idza zala, maka ketika sudah hilang, hadza sebab ini maksudnya zalatil hurma, maka hilanglah keharamannya. Wa adal hillu, dan kembali kehalalannya. Ya, kalau satu sebab ini sudah hilang, maka dia dihalalkan, ya, hilang keharamannya dan dihalalkan untuk kita nikahi. Fa idza aqada, maka ketika aqada, melakukan akad seseorang, ala wahidatin, atas seorang perempuan, minhuna, dari perempuan-perempuan yang akan disebutkan ini, qabla zawali sababil hurmah, qabla zawali, sebelum hilangnya sebab keharaman. Kalau keharamannya masih ada penyebabnya, ente bodo amat, nikah aja dah, kanatal aqdu batilan, maka akadnya dihukumi batal, enggak sah. Ya. Baik, ada berapa penyebabnya? Asbabut tahrim, penyebab keharaman, la ala ta'bid, tapi tidak selama-lamanya, au muaqqatata, hanya dalam beberapa waktu tertentu saja. Khamsatun, ada 5. Penyebabnya ada 5. 1, yahrumu jam'u imra'atin wa ukhtiha au ammatiha au khalatiha. Haram menggabungkan seorang perempuan dengan saudaranya. 1, ya. Atau menggabungkan perempuan dengan bibinya.
baik bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Ini haram, ya. Nggak boleh tuh kita nikahin adik kakak langsung. Dah, saya mampu, duit saya banyak, dua-duanya saya nikahin. Nggak boleh, bukan masalah duitnya, ya, haramnya ini. Atau istri kita nikahin plus bibinya, saudara bapaknya atau saudara ibunya, itu nggak boleh. Walaupun misalnya seumuran, misalnya kan bisa aja seumuran, ya, seumuran atau bahkan mungkin kadang mudaan bibinya umurnya, bisa juga, ya, ini tetap nggak boleh. Lalu wadhabit fi dzalik, batasan dalam keharaman ini gimana cara memahaminya? Dikasih batasan, anna kullam ra'ataini, sesungguhnya setiap dua orang wanita, bainahuma qarabah, antara mereka berdua ada hubungan kerabat, aw radha'un, atau ada hubungan susuan. Law kana ahaduhuma dzakaran, jikalau ada salah seorang dari kedua perempuan ini laki-laki, wal ukhra, maksudnya dikira-kirakan gitu ya, wal ukhra untha, dan satunya perempuan, haruman nikahu bainahuma, maka diharamkan pernikahan antara mereka berdua. Jadi patokannya gini, kalau ada perempuan, dua orang perempuan, ya, ada antara mereka ini ada hubungan kerabat atau ada hubungan susuan, dua orang perempuan ini, ya, kalau ditakdirkan, dikira-kirakan satunya laki-laki, kalau satu laki satu perempuan, maka dia haram nikah. Maka kita pun nggak boleh menggabungkan dua perempuan ini. Contoh, ya, perempuan sama, ini perempuan nih, kakak beradik, ya, kakak beradik. Yang satu kita kira-kira sebagai laki-laki, boleh nggak saudara laki nikah sama saudara perempuan? Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kita nggak boleh gabungin dia. Ya. Ada dua orang perempuan, satu ponakan, satu bibi. Ya, kalau salah satunya laki-laki, ponakan laki-laki mau nikah sama bibinya, saudara bapaknya, saudara ibunya, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kita nggak boleh gabungin mereka berdua. Dua orang perempuan, kita kirakan salah satu laki-laki, dan ini laki-laki misalnya anak, berarti ya, yang satu perempuan ibunya, boleh nggak anak laki nikah sama ibunya? Nggak boleh. Berarti kita nggak boleh gabungin mereka berdua. Paham? Dua orang perempuan, sepupuan, yang satu anaknya Muhammad, satu anaknya Ahmad, sepupuan nih, ya, boleh nggak kalau dua orang perempuan ini, salah satu laki-laki, sepupu nikah sama sepupu, boleh nggak? Boleh nggak? Saya nikah sama Pununung, boleh nggak? Ya, nggak boleh, ada suaminya Bang Fatullah, ya. Kalau udah nggak ada, boleh nikah sama sepupu, boleh. Berarti kita boleh gabungin dia, nikahin sepupu dua-duanya, boleh. Bahkan misalnya ada seorang kakek, ya, seorang orang tua nih punya anak 4, ya, semua punya anak perempuan, ya, terus muhdar datang ke kampung itu nikahin tiap anak yatu-yatu tuh, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad, anaknya Hamid, anaknya Mahmud, semua langsung satu hari yang bareng semua, boleh, orang semua sepupu. Cuma kayaknya nggak berani kayaknya, ya. Kalau berani begitu, top banget muhdar, ya. Itu boleh. Jadi dhabitnya itu batasannya, apabila ada dua orang perempuan, antara mereka berdua ada hubungan kerabat atau susuan, dan dikira-kirakan salah satunya laki-laki, maka mereka tidak boleh menikah, maka kita pun tidak boleh menggabungkan mereka berdua. Mafhumnya, kalau mereka berdua boleh nikah, maka kita boleh nikahin mereka berdua. Paham? Paham, ya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u, tidak boleh digabungkan, bainal mar'ati, antara seorang perempuan, wa ammatiha, dan bibinya, enggak boleh. Bibi dari ayah. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh menggabungkan antara perempuan dengan bibinya dari ibu, enggak boleh. Ya. Rawahul Bukhari. Maksudnya, kadzalika li'anna dzalika yufdi ila qati'atir rahim. Kenapa enggak boleh katanya? Karena yang demikian itu akan membawa kepada putusnya tali silaturahim. Kalau kita nikah kakak sama adik, ini bisa berantem, ya. Ponakan sama bibi berantem, ya. Wadzalika, yang demikian, kenapa begitu? Kenapa bisa putus tali silaturahim? Wadzalika lamma abahas syari', ketika syariat membolehkan ta'addud az-zaujat,
berbilangnya istri. Karena ketika syariat membolehkan poligami, lima qad yad'u ilaihi minal masalih, karena dalam poligami itu terkadang menyebabkan adanya maslahat. Memang poligami ada maslahat, ada maslahat. Ya, walaupun ibu-ibu pada nggak mau, cuma kalau mikir secara logika, poligami itu ada maslahat. Maslahatnya bagi laki-laki, misalnya, ya, mungkin sang istri belum bisa memuaskan nafsu dia, karena dia punya nafsu besar, hypersex. Ya, istrinya nggak kewalahan. Ya, kalau nggak ada penyaluran lain, bisa zina dia, nikah lagi. Istri mungkin udzur, sakit, sedangkan suaminya masih punya hasrat. Gimana saat saya nggak bisa ngelayanin, ya, maka nikah lagi. Nah, ada maslahat. Ini bagi laki-laki ya, bagi perempuan mungkin madorot ini, gitu ya. Ini bagi laki-laki ada maslahatnya, ya. Atau mungkin dia tugasnya itu pindah-pindah, ya, setengah tahun di sini, setengah tahun di sini. Jadi kalau mau memindahkan keluarga ribet. Masa anaknya setengah tahun sekolah, pindah lagi setengah tahun sini, kan ribet. Akhirnya untuk biar ada kestabilan rumah tangga, ya, sini ada istri, sana ada istri, kan gitu banyak. Ya, itu namanya ada maslahatnya. Ya. Bagi perempuan, apa maslahatnya? Ya, kata ada maslahat, ya, ada maslahat bagi istri. Istri yang pertama, ya, tidak akan terlalu capek melayani suaminya. Ya, ini tips nih. Ya. Kalau antum tiap hari ngurus suami, ya, nggak ada liburnya, capek, bete, sumpek, deh, ya, baju kotor banyak banget, ya, suaminya sering ganti baju, masakin tiap hari. Tapi kalau ya, 2 hari di sini, 2 hari di sini, nah, 2 hari yang ini dia libur, santai dulu, rebahan, healing, gitu ya. Dia waktu santai, ya. Dan juga maslahatnya, ya, bisa menimbulkan persaingan yang sehat. Kalau misalnya cuma satu, itu dia nggak ada sifat bersaing. Bagaimana bisa menservis suami dengan baik? Cuma kalau ada saingan, orang kalau ada saingan terpacu, hadirin. Ya, wah, gimana cara biar suami ini pokoknya pikiran sama saya dulu. Gitu. Tapi yang positif ya, jangan main dukun ya. Gitu. Yang positif. Hah? Harus punya inovasi. Dia makin kreatif. Gimana caranya biar bikin suami itu betah sama dia. Nah, itu maslahat juga. Ya. Jadi itu cara berpikir positif. Cuma kan perempuan kan lebih mengedepankan emosi. Enak aja Ustaz, positif. Ya. Saya nggak mau dimadu. Ya itu kan bagi antum ya. Jangan ibu-ibu. Ya, istri Rasulullah emang ada yang mau dimadu. Ya sebenarnya nggak mau. Ya, perempuan wajar. Ya. Cuma bukan berarti nggak mau itu lalu merubah hukum syariat. Enggak, tetap poligami dibolehkan karena ada maslahat tertentu. Nah, wa kana ghaliban jam'u zaujat inda rajulin yurithu bainahunna al-adawa wal baghdha. Ya, lima yasulu minal ghirah. Kadang ya, umumnya kalau seorang laki-laki itu poligami akan menyebabkan di antara istri-istrinya timbul permusuhan dan rasa benci. Itu. Kenapa? Karena timbul berasal dari rasa kecemburuan. Itu bisa begitu, ya, dan umumnya begitu umumnya. Ya, kalau nikah lagi, suami ibu-ibu, kita nikah lagi nih, maka antara istri pertama dengan istri kedua, istri ketiga, umumnya nggak semuanya, umumnya itu ribut, marah, ya, bermusuh-musuhan, karena dia cemburu, ya, cowoknya diambil, gitu, pelakor dasar, gitu, biar kata udah nikah, pelakor, ya. Perebut laki orang, julukannya sekarang gitu, pelakor. Ya. Yang nomor 2 juga nggak mau kalah. Lu nggak bisa ngurusin laki lu, ya. Dia ngeluh mulu, lu marah-marah mulu, ngomel mulu, makai kayak gua dong. Wah, makin ribut lagi. Ya. Bang, pilih bang, yang mana bang? Enggak, saya nggak mau milih, maunya dua-duanya. Makin ribut ya. Ya. Nah, biasanya ribut, ya kan? Naha an yakuna ta'addud, naha an yakuna ta'addud baina qaribat khasyata an takuna al-qati'atu bainal aqarib. Nah, maka dilarang, syariat ini melarang, kan sebenarnya poligami boleh. Cuma kenapa kalau ada hubungan kerabat dilarang? Karena biasanya ya kalau poligami menyebabkan keributan karena cemburu, nanti nggak cuma masalah ribut antara istri dengan istri, memutus tali silaturahim karena dia ada hubungan kerabat. Yang tadinya
ya ponakan sama bibi akur, gara-gara berantem ya jadi istri satu orang, ya mereka poligami, ributnya itu bawa-bawa, nah, jadi berantakan rumah tangga berantakan, silaturahim antar keluarga besar berantakan. Dasar ponakan gak tahu diri, laki gue diambil, makanya lu jaga penampilan, jangan tua banget gitu. Marah ponakan yang muda, ya ribut, lu sombong lu ponakan lu, ya encing gak tahu diri, jadi parah lagi berantemnya, bawa encing, bawa ponakan, ya maka dilarang oleh syariat. Cuma kalau antar orang lain, ya yang tidak ada hubungan kerabat, ya ribut wajar biasa, ya. Dan ada juga poligami yang berhasil, yang adem ayem. Ada keluarga besar baik jalan beberapa itu gitu, ya. Baik yang zaman dulu atau zaman sekarang. Itu ada yang akur-akur aja, kelihatannya kita nggak tahu dalamnya ya. Cuma akur-akur aja, gitu ya. Nggak ada, kayaknya dia jalan bareng, asik-asik aja gitu. Ada. Bahkan ada yang satu orang itu punya rumah 3 lantai, istrinya 3. Tua, muda, tua, tengah, muda, gitu, ya. Ya. Yang tua ditaruh di bawah karena takut capek naiknya. Itu yang muda, yang nomor 2 tengah, yang paling muda paling atas, gitu ya. Itu ada, dan sampai sekarang saya belum tahu doanya apa itu bisa akur, gitu ya. Jadi kalau emang ada doanya katanya, jadi perempuan itu penduk ya, diam ya, tapi katanya doang, nggak tahu tuh. Apa emang dia pintar ngolah omongan atau gimana, pokoknya dia bisa, ada yang berhasil. Ya saya punya guru-guru Habib Hasan Syatiri, Habib Salim, ya istrinya lebih dari 1, dan akur-akur aja. Antar anak-anak mereka juga walaupun beda ibu, akur-akur aja, gitu ya. Sekarang kan pikiran itu kan momoknya itu poligami nggak bagus, makanya poligami menyakiti perasaan istri. Ya ya semua nggak ada yang mau poligami. Cuma ya itu hukum Allah. Ibu-ibu kalau nggak suka poligami, ya silakan. Cuma jangan sampai menentang hukum Allah. Jadi kalau ibu tanya sama Umi, gimana kamu pendapat kamu masalah poligami? Dibolehkan, ya dibolehkan dalam syariat. Cuma bagi saya nggak mau dipoligami, gitu jawabannya, gitu ya. Abang kalau mau poligami cari yang lain dah, saya nggak siap, gitu. Dan itu jawaban istri saya. Ya, mau poligami boleh deh, hukum syariat boleh. Iya boleh, cuma yang lain aja dah. Saya nggak mau, gitu ya. Abang poligami pulangin saya, gitu. Aduh, minta pulang dia. Hah? Lebih cerdas ya, pinteran dia. Ya, dia bahkan bilang, ya tanya bang Rasulullah, ya waktu nikah sama Khadijah pernah poligami? Enggak. Rasulullah ketika nikah sama Khadijah sampai punya anak 6 pernah poligami? Enggak pernah poligami. Tuh contoh Rasulullah kata gitu. Saya bilang berarti kalau kamu meninggal duluan, abang boleh nikah lagi? Tetap nggak boleh. Padahal kan harusnya boleh, ya. Tapi kan setelah Khadijah wafat nikah lagi, tetap nggak boleh. Kamu akan nikah saya gentayangin gitu. Oh sampai segitu, wah abang bacain kamu jadi balik lagi. Tapi walaupun kita main dalil tetap aja dia nggak bakal mau terima, nggak mau, pokoknya nggak mau, ya. Ya perempuan begitu, kita maklumin lah perempuan, ya, jaga perasaannya, ya, diam gitu ya. Qala al-Imam An-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa amma baqil aqarib, adapun kerabat-kerabat yang lain, kal jam'i baina bintayil am, sebagaimana menggabungkan antara 2 anak perempuan dari seorang paman, ya, au bintai khalah au nahwihima, atau 2 anak perempuan dari bibi perempuan, au nahwihima, atau yang lainnya, fajaizun indana wa indal ulama al-kafah, maka boleh menurut kami mazhab Syafi'i dan menurut ulama secara keseluruhan. Artinya gini, ya, paman punya anak kayak tadi tuh, ini antara Ahmad sama Muhammad adik kakak, ya. Ahmad punya anak perempuan, Muhammad punya anak perempuan, ya. Ini kan berarti manggilnya paman nih, ya. Misalnya namanya Ruqayyah sama Ummu Kulthum, Ummu Kulthum manggil Ahmad paman, Ruqayyah manggil Muhammad paman, ya. Ini kita nikahin dua-duanya, Ruqayyah sama Ummu Kulthum, boleh, gitu ya. Atau bibi, ya, ibu kita punya saudara 2 dah perempuan semuanya, ya. Saudara ibu kita namanya Fatimah sama Zainab. Nah Zainab sama Fatimah punya anak perempuan, ya, namanya tadi itu Ummi Kulsum sama Ruqayyah. Boleh nggak kita nikahin dua-duanya? Boleh, karena mereka sepupuan, ya, itu nggak masalah, jelas ya. Atau misalnya kita
nikah sama ponakan dari bapak kita, ponakan bapak ya, dari sepupu kita, sama ponakan dari ibu kita, sepupu dari bapak, sepupu dari ibu, dua istrinya, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena itu termasuk kerabat tapi jauh, nggak dekat. Ya, kalau kerabat dekat tuh nggak boleh. Ponakan sama bibi, saudara sama saudara itu nggak boleh. Sampai sini jelas? Jelas ya? Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, wa ammal jam'u baina zaujatir rajul wa bintihi min ghairiha fajaizun. Adapun menggabungkan antara istri seorang laki-laki dan anak laki-laki tersebut tapi dari istri yang berbeda. Nah, gini misalnya, ada janda ya. Misalnya Muhdar lagi ya, Muhdar ya, biar gak nembak orang lain karena dia gak punya bini ya. Muhdar punya istri dan istrinya dua lagi ya. Namanya Fatimah sama Zainab ya. Nah, si Fatimah punya anak ya, Fatimah nikah sama Muhdar, Zainab nikah sama Muhdar. Zainab punya anak perempuan ya, namanya misalnya Aminah ya. Nah, Muhdar cerai atau meninggal. Yang antara dua itu cerai dah, jangan meninggal kecil. Ya, Muhdar cerai sama salah satunya, misalnya sama Fatimah, sama istri pertama. Zainab masih, ya. Lalu datang Taufan. Taufan mau nikah sama Fatimah, mantan istri Muhdar. Boleh nggak? Boleh, mantan istri teman boleh, nggak masalah. Ya. Lalu sama anaknya Muhdar dari si Zainab. Paham maksudnya? Ya. Mantan bininya diambil, sama anaknya diambil, tapi bukan anak dari istri yang Fatimah, istri yang Zainab. Dinikahin, jadi nikah seorang perempuan sama anak tirinya. Boleh? Boleh. Karena anak tiri itu sebenarnya bukan orang lain sebenarnya. Ya. Karena dia nikahi sama bapak kita, jadi anak tiri gitu ya. Nah, itu boleh. Fajaizun indana, boleh di mazhab kita, wa inda Malikin wa Abi Hanifah wal jumhur. Begitu pula menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan hampir mayoritas ulama membolehkan. Wa qala Al-Hasan, berkata Imam Hasan, wa Ikrimah dan Imam Ikrimah wa Ibnu Abi Laila ini radhiyallahu anhum, la yajuzu, tidak boleh. Ada pendapat yang tidak boleh, itu mazhab tabi'in dan para sahabat. Ya, menggabungkan antara mantan istri orang dengan anaknya dari istri yang berbeda. Tapi mazhab tiga ini, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, ini membolehkan. Ya. Jadi yang kuat itu yang boleh. Ya. Baik. Kemudian ini yang pertama, penyebab haram menikahkan perempuan sementara ketika dia ya ada hubungan qarabah atau radha, dan kalau ditakdirkan salah satu laki-laki tidak boleh menikah, maka kita haram menggabungkan mereka. Yang kedua, siapa yang perempuan, penyebab apa? Ya, perempuan haram kita nikahin sementara, istifa'u adadit talaq. Sudah habis hitungan talak. Ingat, kalau laki-laki yang merdeka kayak kita nih, batas maksimal menceraikan istri itu 3 kali talak. Maka jangan dipakai habis-habisan. Ya. Semarah-marahnya sama istri, mentok harus cerai, jangan 3, 1 aja. Oh, ini lu parah Ustaz, ini saya nggak bisa terima. Iya, 1 aja udah. Ya. Karena kalau seandainya antum langsung 3, ntar setelah 3 antum menyesal. Ya, namanya manusia kan gitu. Lagi marah itu kadang nggak mikir panjang, udah begitu lu guain, udah nggak ada kesempatan lain, udah sakit hati udah ya. Pas udah setahun 2 tahun kangen juga, aduh ya Allah nggak enak nggak sama dia nih ya. Bahkan mungkin udah nikah lain beda rasanya, nggak kayak dia juga nih. Gimana mau balik, udah talak 3, salah sendiri nih. Makanya ceraiin, kalau naudzubillah harus menceraikan istri bagaimanapun beratnya masalah, 1 aja. Ya, karena kalau sudah 3, jatah kita sudah habis nih. Kita menceraikan dia 3, ya, baik 3 itu di majelis yang berbeda. Ya, ketemu berantem cerai. Ya, besok ketemu lagi, bete lagi, cerai lagi. Ya, lusa ketemu, cerai lagi, 3 ada, habis itu. Ya, atau dalam satu majelis, mazhab kita dihukumi sah. Misalnya ada seorang suami menceraikan istrinya, langsung saya bilang, kamu saya cerai, talak 3, langsung 3 tuh.
Ya. Nah, berarti udah habis. Ya, jatah dia udah habis. Kalau udah habis, antum mau balik lagi? Ada syaratnya. Fa idza talaqal hurru thalathan. Ketika seorang laki-laki merdeka menceraikan istrinya 3 talak. Lam tahilla lahu, maka sang perempuan itu tidak halal baginya hatta, syaratnya. Ini mau nikah lagi nih, udah talak 3. Ustaz, saya nyesel Ustaz. Saya mau balikan lagi. Itu saya sedang enter itu gimana? Istri saya udah saya telepon Ustaz, mau juga. Talak 3. Iya, dulu pernah beberapa orang saya nerima kasus begitu. Saya udah talak 3 Ustaz, gimana Ustaz, saya mau balikan lagi. Dia mau. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai dia menikah dengan laki-laki yang lain. Ente ngelihat istri ente nikah sama laki-laki lain. Aduh, itu aja udah poin berat itu. Ente mau balikan lagi, poin berat. Ya, jangan istri, pacar kita nih berantem sama kita, putus, udah kita selesai. Ya, putus. Dia pacaran lagi sama orang lain, teman kita lagi. Itu rasanya kita, sial banget. Gitu kan, kesel banget kita. Ya, kita mau balikan lagi, dia pacaran dulu sama cowok lain. Jadi kita mau balikan. Satu tuh, ini bukan pacaran, nikah. Akad doang Ustaz? Oh, enggak akad doang. Wa yaghiba biqubuliha hasyafatuhu au qadruha. Hasyafatuhu au qadruha. Dan sang suami baru harus memasukkan hasyafahnya, kepala kemaluannya, au qadruha, atau seukuran kepala kemaluan. Kalau dia nggak punya kepala kemaluan, misalnya zakarnya punya kelainan, batang aja nggak ada palanya. Nah, ini tetap harus memasukkan kemaluannya seukuran kepala kemaluan. Ya, kemana? Ke dalam kubulnya. Ya, ke dalam kubulnya. Artinya vaginanya. Harus tidur kumpul. Ya. Ma'azawali bakaratiha, disertai menghilangkan selaput darahnya. Kalau istrinya masih perawan, kita nikah sama perempuan masih perawan, kita cerai, berantem, masih muda, ya, baru banget akad, ya. Terus tiba-tiba buka kado, belum kumpul nih, pas buka kado rebutan, saya ini bang, enggak sini saya, udah cerai, baru akad cerai, ya, berarti masih perawan istri kita, nyesel, talak 3 lagi. Makanya kalau pengen nikah tuh ngaji dulu bab nikah, biar gak sembarangan masalah cerai, ya, biar paham hukumnya bagaimana. Nah, kalau masih perawan, disyaratkan selain memasukkan kepala kemaluannya, harus menghilangkan selaput darahnya, artinya menghilangkan keperawannya. Ada belah duren, harus robek tuh selaputnya. Loh, saya dapat second Ustaz. Iya, ya, mau ente? Enggak mau. Ya, saya belum apa-apa ini saya Ustaz, masa malah yang ini yang kedua yang dapetin perawannya? Ya, iya, ente ceraiin dia. Ya, baik kalau udah nggak perawan, ya udah sama kita dulu, hilang keperawanan sama kita, istri kita, terus cerai talak 3. Yang penting masukin hasyafah, ukuran kepala kemaluan ke dalam kemaluan perempuan, ya. Kemudian wal intishar bil fi'il, dan masukinnya harus dalam kondisi sedang ereksi. Nggak boleh lagi lemas masukin, nggak boleh. Ya, harus sedang ereksi. Karena kenapa? Karena beda, kenikmatannya beda. Orang kalau ereksi lagi syahwat, ya. Lalu di sini nggak dilanjutin tuh syaratnya. Syaratnya lagi, jadi harus nikah, harus berhubungan seks, ya, dalam kondisi ereksi. Nggak boleh lagi lemes, masukin deh, kagak berasa, ya. Yang ketiga, suami baru harus menceraikan mantan istri ente. Setelah kumpul minimal sekali, ya, minimal sekali, ya. Setelah kumpul lalu diceraikan sama suami barunya, lalu sudah habis masa iddahnya. Kan dicerai nih dari suaminya nih, yang kedua. Iddahnya berapa lama Ustaz? Tergantung perempuannya. Kalau perempuannya masih bisa haid normal, maka 3 kali suci. Kalau perempuannya udah menopause, udah tidak haid, 3 bulan. Ente nunggu. Ya, sama aja Ustaz, 3 bulan sama 3 kali suci, beda. Kalau 3 kali suci itu kadang perempuan siklus haidnya kan beda-beda. Iya, kalau dia tiap bulan normal. Ada perempuan sih, ada dapat kasus jamaah saya gitu. Saat saya haidnya itu per 2 bulan. Jadi misalnya Muharram dia haid, ya, seminggu. Habis itu sampai akhir Muharram suci. So far enggak haid.
Ya, baru Rabiul Awal haid lagi. Ini berarti jedanya ntar bukan 3 bulan, 6 bulan. 3 kali suci itu. Ya, makin lama. Bagaimana kalau yang haidnya perempuan gak teratur setengah tahun sekali? Ya, coba. Kan bisa aja. Berarti ente idahnya setahun setengah. Lama lagi. Ya. Kecuali kalau dia udah menopause, udah pasti 3 bulan dah. Ya, 3 bulan udah menopause namanya. Ya, udah nggak haid lagi. Nah, ini habis masa idahnya, baru ente boleh kawin lagi, dan kawinnya ini harus nikah baru lagi. Saksi, wali, mahar, ijab kabul semua harus lengkap. Ini kalau seorang suami menceraikan istrinya sudah talak 3. Ya. Kan sampai dibikin lagu. Talak tilu, talak tilu, talak tilu gitu ya. Lagu itu. Talak 3. Berat talak 3. Makanya semarah-marahnya suami kepada istri, memang benar hak cerai ada pada suami, cuma suami juga harus bijak. Perlu cerai apa enggak? Ya, kalau sudah nikah nih, motor atau yang lainnya, begitu ntar punya anak, jangan buru-buru ada masalah cerai. Karena apa-apa nih memang nikah main-mainan. Ya, segampang-gampang begitu, kan bisa rujuk Ustaz. Jangan begitu. Ente ada batasan 3 ini. Ya. Ketika memutuskan cerai itu udah istikharah dulu, udah konsultasi dulu, jangan sembarangan. Ya. Pikirin anak-anak bagaimana ntar kalau cerai. Ya, dia biasa kumpul ada ayahnya, ibunya, sekarang sebelah doang. Ya, broken home, dan banyak anak-anak broken home itu akhirnya ntar trauma. Dia nggak percaya sama yang namanya pernikahan. Nggak usah nikah lah, ntar berantem juga ngapain? Gitu. Akhirnya naudzubillah, keimanan nggak kuat, dia kumpul kebo aja, nggak mau nikah. Orang-orang Jepang sekarang, negara Jepang itu mayoritas warganya menurun. Populasi mereka menurun. Kenapa? Mereka nggak percaya sama, nggak senang sama pernikahan. Ribet nikah, harus nafkahin mungkin, mendingan pacaran aja udah. Akhirnya sekarang warga mereka menurun, dan dikhawatirkan kalau masih begitu terus, lama-lama Jepang kehabisan warga negara. Orang yang dikit, kita kan membludak gitu. Jadi ya hati-hati sama istri kita kalau seandainya naudzubillah ingin menceraikan, jangan langsung talak 3 hadirin. Ya, 1 dulu, ntar ada masa iddah tuh, itu mikir tuh. Gimana nih ya, saya udah cerai Ustaz, lanjut apa enggak ya, balik lagi apa enggak ya, pikirin istikharah. Ya, kadang kan emosi sesaat kita cerai itu. Ya, istrinya marah, suaminya marah, udah masing-masing udah ada setannya, ada tanduknya semuanya. Ya, lu berani lo cerai, ayo. Bininya antum kalau lagi marah, ribut sama istri, nawarin cerai, kata para ulama, jarang perempuan yang nolak. Kalau sama-sama marah ya. Ya, jadi kamu nggak mau saya bilangin, iya kamu kenapa? Cerai nih, ayo yang ada. Cerain bang, ayo cerain. Malah gitu perempuan tuh. Ya, malah nggak dikompor-komporin sama dia. Apalagi kalau emang dia yang niatnya pengen cerai sama kita, ada. Ya. Cerain saya, diam aja. Bang, cerain. Mikir dulu, gue mikir dulu. Gitu mikir aja dulu. Ya. Walaupun semarah-marah kita, tenang, santai dulu, santai. Jangan terbawa emosi. Ya, hati-hati tuh. Karena kalau udah 3, antum mau balikan lagi, tidak bisa. Kecuali setelah memenuhi 5 syarat. Ya, udah nikah lagi, suami baru udah hubungan seks, lalu diceraikan sama suaminya, habis masa iddahnya, nikah baru bisa balikan lagi. Jelas ini? Ya. Jadi jangan pernah kepikiran antum ya talak 3, entar dulu, sabar. Yang ketiga, wal milku. Ini jarang kejadian, kita baca aja. Fala yasihu nikahur rajul mamlukatahu. Enggak memiliki budak. Ini penyebab ketiga. Kalau kita punya budak, kita udah beli budak nih, lalu kita mau nikah sama budak kita, nggak boleh. Ya, walal mar'atu mamlukah, atau majikannya perempuan beli budak laki-laki terus mau nikah, nggak boleh. Kenapa? Li tanaqudi ahkami nikah wal milk, karena bertentangan hukum pernikahan dengan hukum memiliki budak. Lah kalau pernikahan kan suami wajib nafkahin, benar? Ya, suami wajib nafkahin. Perempuan punya beli budak, mau nikah sama laki-laki, budaknya ganteng. Ini kan suami wajib nafkahin. Sedangkan dia nggak bisa nyari nafkah, budak. Hartanya buat istrinya. Ngapa-ngapain nggak bisa. Kalau istri nggak ngizinin nggak bisa. Sedangkan dia suami, bertentangan hukumnya. Nah, karena bertentangan hukum, maka ente pilih. Ente mau jadikan ini budak ente, apa mau jadikan pasangan. Kalau ingin jadikan budak, silahkan. Kumpul juga nggak apa-apa. Ya. Ini kalau budaknya perempuan, kalau budaknya laki-laki nggak boleh. Majikan perempuan kumpul sama budak laki-laki nggak boleh. Ya,
Cuma tapi saya sayang, saya cinta sama dia. Kalau gitu merdekain dia. Ente merdekain, jadi orang merdeka, nikah sama dia. Sama seperti salah satu istri baginda Rasul SAW namanya Sofia bintu Huyai. Itu anak pemuka Yahudi. Ya, begitu kalah perang Yahudi, maka dihukumi wanita-wanitanya sebagai budak. Dan bagian Sofia ini jatuh ke bagian Rasulullah SAW. Nah, Nabi menawarkan Islam. Dia masuk Islam. Akhirnya Nabi merdekakan Sofia, dinikahi sama Rasulullah SAW. Ya, cuma sekarang udah gak ada perbudakan. Ya. Warid, dan sekarang tadi memiliki budak, memiliki, kita membeli. Jadi nggak boleh antara memiliki dengan dinikahin, nggak boleh. Ya, pilih salah satu. Nanti mau memiliki aja atau nikahi. Yang ketiga, yang keempat, ar-riqu, ada sifat dalam dirinya sifat budak. Dia budak. Fala yasihu nikahur rajul amata far'i. Ya, maka tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan budak anaknya. Saya sama bapak saya punya budak perempuan. Ya, budak perempuan saya, biasa saya kan boleh tidur sama dia. Saya tidur sama dia. Bapak saya mau nikah sama budak saya, nggak boleh. Kan itu sama seperti mantan istri anak, menantu, kan nggak boleh. Itu nggak boleh hukumnya, karena dia budak saya. Ya, walal amah mukatabatahu. Ya, dan juga tidak boleh seorang laki-laki menikahi budak perempuan, ya, dari mukatabah. Kita dulu punya budak laki-laki. Nah, kita punya budak laki-laki ini, lalu kita merdekakan. Ya, bukan merdekakan, dia membayar diri, menebus dirinya, bayar. Nah, setelah dia merdeka, dia punya budak, terus kita mau nikah sama dia, nggak boleh. Ya, budak orang itu. Ya, mukatabah kita. Wala amatal musilahu bimanafi'ha, dan juga tidak boleh seorang laki-laki nikah dengan budak perempuan yang diwasiatkan manfaatnya buat dia. Misalnya saya punya budak perempuan, ya, saya bilang, ntar kalau saya meninggal, budak saya ini saya wasiatkan suruh bantuin muhdor, khidmah sama muhdor. Itu budak yang diwasiatkan untuk manfaatnya buat si fulan, buat muhdor. Terus muhdor menikah sama dia, nggak boleh. Ya, karena manfaatnya udah diwasiatkan ke muhdor. Ya, walaupun sini nggak mungkin kejadian sekarang ya, cuma sekedar paham aja. Walal amah mauqufa alaih, atau nggak boleh juga laki-laki nikah sama perempuan yang diwakafkan, budak perempuan yang diwakafkan buat dia. Saya misalnya punya budak, terus saya wakafkan budak perempuan saya ini untuk melayani muhdor. Nah, muhdor nggak boleh nikah sama dia. Ya, tapi ini kayaknya udah nggak ada kejadiannya, sekedar paham aja. Yang terakhir, penyebab kita nggak boleh nikah, tapi sementara ya, kepada seorang perempuan, al-kufur, kekafiran. Kalau perempuannya kafirah, maka kita nggak boleh nikahin dia. Fayahrumu, maka haram menikahi seorang perempuan la kitabalaha, yang tidak memiliki kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh nikah, kan kemarin udah kita bahas tuh. Kita boleh nikah sama perempuan kitabiyah. Di awal kajian dulu ya. Kitabiyah itu bisa Yahudiyah atau Nasraniyah. Perempuan yang punya kitab Taurat atau kitab Injil dengan syarat-syaratnya. Ya, kalau zaman sekarang ini udah nggak dianggap, karena mengikuti agama Yahudinya itu setelah Injil dirubah, setelah Taurat dirubah, itu nggak dianggap. Cuma kalau yang kakek-kakeknya keturunan mereka dulu ikut agama Nabi Isa, ikut agama Nabi Musa zaman dulu, nah keturunan itu boleh kita nikahin. Walaupun sekarang Injil sudah dirubah, ya, kayak orang-orang Bani Israel, boleh nggak kita nikah sama? Boleh, ya, cuma makruh. Ingat ya, kenapa makruh? Karena kalau kita nikah beda agama, walaupun dia misalnya agama Yahudi, agama Nasrani, ntar kesian anak-anak kita. Yang pertama ngatur dia susah karena beda ritual agamanya beda. Ya. Misalnya kita bilang kamu tutup aurat, ya. Apa tutup aurat? Agama saya nggak mewajibin. Ini repot ini. Ribut. Ntar anaknya begitu lahir bingung juga. Ini anak kita gimana nih? Islam apa Yahudi nih? Kata bini Yahudi aja bang. Islam aja. Ya ribut lagi ini. Makruh jadi. Ya, maka mendingan nikah sama perempuan yang satu agama aja dah. Bahkan kita aja udah satu agama, kita milih lagi satu akidah. Satu pemahaman. Kalau antum nikah sama perempuan yang pahamnya Wahabi, ya, saya punya teman perempuan mau dilamar sama laki-laki Wahabi, dia nanya sama saya, Ustaz, saya mau calon suami saya yang mau saya Wahabi, terima enggak? Selama ini gimana? Ya kalau di rumah lagi bikin haul, dia nggak datang
kita bid'ah. Coba belum nikah aja udah bid'ah-bid'ahin. Ini gimana gabunginnya gimana kalau beda? Itu sama Islam padahal. Bang, ini orang tua meninggal, bikin tahlil, jangan bid'ah. Bang, saya udah 4 bulan hamil, bikin 4 bulanan, jangan bid'ah semua. Ribut sama suami jadinya. Itu aja sama-sama Islam udah nggak cocok. Gimana beda agama? Ya, satu Syiah, satu Sunni. Ya, ketika menyebut berkata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Syiah, la'natullah alaih. Jangan sembarangan lu, sahabat. Gimana coba? Nyatuinnya gimana? Makanya yang sama agama, sama akidah. Itu lebih enak dah. Ya. Baik. Kemudian kawasaniyah, seperti orang-orang yang nyembah berhala. Itu jangan, orang-orang yang Hindu, kita jangan nikah sama mereka, haram, nggak boleh. Ya. Karena mereka nggak punya kitab. Mereka punya kitab, kitab suci, tapi bukan dari Allah. Dari karangan ya pendahulu mereka, itu bukan kitab dari Allah. Wa man laha syubhatu kitabin wa hiyal majusiyah. Begitu juga perempuan yang punya kitab tapi syubhat, nggak jelas. Ada yang bilang dari Tuhan, ada yang bilang bukan. Seperti apa? Cewek-cewek dari yang beragama Majusi. Orang-orang Persia, orang-orang Iran zaman dulu kan Majusi. Itu boleh nggak nikah sama mereka? Mereka punya kitab Zoroaster namanya. Ya, itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya, udah pokoknya ente kalau mau nikah, ya sama perempuan muslimah saja. Kecuali perempuan-perempuan ini mau masuk Islam, nah itu boleh. Jadi keharamannya itu sementara. Kita ketemu orang Hindu, cewek Hindu, ya, cakep lagi misalnya, ya. Akhirnya kita dekat sama dia, begitu udah dekat dek, kita nikahin dek. Cuma saya Hindu bang, ya mau masuk Islam dah, ya biar kita bisa nikah. Abang masuk Hindu, saya nggak mau masuk Hindu, mau masuk Islam. Akhirnya mau masuk Islam, boleh kita nikahin. Begitu dia sudah masuk Islam, maka boleh kita nikahin. Walaupun walinya nggak setuju misalnya. Ya, atau walinya masih tetap non muslim, nggak apa-apa. Nanti yang nikahin wali hakim. Jelas ya? Nah, ini 5 penyebab perempuan haram kita nikahi sementara, dan kalau hilang penyebabnya maka kita boleh nikahin perempuan tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, Novel. Saya belum paham. Kalau nikahnya beda agama gitu. Muakotah yang? Ya. Oh iya. Nah gini, saya paham. Ketika perempuan haram kita nikahin tapi muakotah sementara. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah masalah auratnya sama seperti perempuan yang mahram gitu maksudnya kan? Tetap beda. Dia selama belum boleh kita nikahin, maka dia ajnabiyah. Ajnabiyah. Berarti mahram dia aurat dia seperti perempuan ajnabiyah. Seluruh tubuhnya aurat. Ya, nanti kalau sudah kita nikahin ya itu istri kita namanya. Kalau antara suami sama istri la auratalah. Enggak ada auratnya. Jelas sampai selamanya nggak boleh auratnya beda dengan mahram yang sementara waktu tersebut. Gini, karena kalau yang nasab itu, kenapa dibedakan? Nasab itu tidak akan pernah terputus sama sekali, nggak akan hilang hubungan kita sama mereka. Biar kata kita berantem, biar kata kita ribut, ya sampai bilang udah kita nggak ada hubungan lagi, tetap aja itu mahram kita, nasab kita itu. Kita ribut sama encing kita ribut sama ponakan kita, sama sepupu kita, tetap aja saudara. Tapi kalau perempuan ajnabiyah, dia orang lain awalnya, nggak ada hubungan sama kita. Dia dibolehkan kita lihat auratnya ketika dalam pernikahan saja. Cuma setelah misalnya cerai, ya udah bukan istri kita lagi, maka kembali hukumnya seperti ajnabiyah. Itu kenapa dibedakan? Karena kalau nasab itu tidak akan pernah ada bekas, nggak akan pernah putus. Ya, walaupun kita sendiri yang mutusin, tapi tetap aja dalam segi syariat nggak putus. Nggak bisa kita bilang mantan ibu gitu, mantan emak saya, nggak ada mantan emak. Ya, mantan abang saya nggak ada. Biar atau udah nggak tuker-tukeran bertahun-tahun juga, tapi abang gua itu, ya, lu nggak tuker-tukeran, enggak gua, ya, saudara, mantan, nggak ada mantan, tapi saudara, gitu. Tapi kalau wanita lain ajnabiyah, ya, makanya kenapa kok ketika
seorang suami meninggal dunia, ya, dia punya istri udah cerai, ya, begitu meninggal dunia istri nggak dapat, tapi anak-anak dari istri itu dapat. Kenapa? Ini nasab, ya. Ente selama masih jadi istri saya meninggal dapat warisan, ya, sebagai istri. Tapi begitu kita cerai, baru saya meninggal, ente udah bukan orang lain, nggak dapat apa-apa ente. Jadi istri nggak bisa nuntut. Nah itu dari situ sudah kelihatan perbedaannya, jelas. Karena nasab itu tidak akan pernah terputus. Ada lagi yang menanya? Ya silakan. Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai poligami itu kan salah satu dari rumah itu masalah hadisah kan? Ya. Yang saya tanya apakah ada hadisah yang mendorong bolehnya poligami? Karena seingat saya Rasulullah pernah melarang Sayyidina Ali mempoligami Putrinya. Ada ketidakadilan kalau seandainya Rasulullah mencontohkan menyuruh atau jangan poligami, sedangkan dia sendiri melarang dia. Baik. Jadi saya berasumsi nggak ada ya hadis yang asumsi. Ya. Apakah ada hadis yang ayatnya kan jelas An-Nisa, ya, Allah membolehkan poligami. Apakah ada hadis Ustaz yang mendorong seseorang atau umat Nabi Muhammad untuk poligami? Hadisnya apa? Ya, sebenarnya hadis yang paling kuat, hadis itu kan nggak cuma ucapan, sunnah, maksud sunnah. Apakah ada sunnah? Ya, yang namanya sunnah itu nggak cuma ucapan, perilaku Rasulullah, ucapan, perilaku, diamnya Rasulullah itu semua merupakan sunnah. Rasulullah menikah dengan wanita lebih dari satu, berarti itu udah jelas bukti bahwasannya poligami itu memang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, jadi perilaku Rasulullah itu sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik, dan Nabi mencontohkan berpoligami. Cuma memang di ayat itu Al-Qur'an walaupun membolehkan, kalimatnya kan fi'il amr, fankihu, nikahlah kalian, ma tabalakum, dengan perempuan yang kamu suka. Ya, minan nisa'i masna, dua, langsung perintahnya dua, Allah nggak nyuruh satu, dua, wa thulatha atau tiga, wa ruba atau empat, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Ya, kalau kalian takut nggak bisa adil, satu aja. Nah, berarti dari hukum, apalagi ini Quran, kalau Quran udah jelas sahihnya, ya, nggak mungkin salah, dan kita nggak boleh meragukan keabsahan Al-Quran, apalagi dibantu, ya, dikuatkan dengan fi'lun Nabi, perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan poligami, itu sudah cukup sebagai dalil. Nah, adapun peristiwa Sayyidina Ali ingin menikah lagi, ingin berpoligami ketika masih nikah sama Sayyidatina Fatimah, kenapa Nabi ngelarang? Ya, kita nggak bisa bohongin, ya, kita kan nggak pengen lihat anak kita sedih, ya. Nabi ketika lagi datang ke rumah Siti Fatimah, ya, ngelihat anaknya nangis, anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau anak perempuan nangis tuh beda, Pak, sama anak laki nangis. Anak perempuan nangis, perasaan kita gimana gitu. Nabi nanya dong, kenapa nak? Kok nangis? Ada masalah sama Ali? Ya, kan rumah tangga biasa ribut apa segala macam. Nabi nanya. Saya dapat kabar suami saya mau nikah lagi, ya. Sama siapa? Anak siapa waktu itu? Pokoknya, ya, salah satu sahabat juga. Ya, malah ke si fulan. Ya. Saya nggak nerima, kata saya Fatimah. Maka insting kebapaannya muncul dong, ya. Panggil Sayyidina Ali. Ali, panggil Ali sampai sini. Datang mantunya Sayyidina Ali. Ali, kata Rasulullah, ana dapat informasi ente mau nikah lagi, katanya Rasulullah. Sayyidina Ali gemeteran tanya gitu, ya. Ya Ali, kata Sayyidina Ali, Fatimah bid'atun minni, man adzaha faqad adzani, kata Nabi. Hai Ali, Fatimah itu bagian dari darah daging saya. Yang nyakitin Fatimah berarti nyakitin saya. Takut saya Ali, begitu. Anak gua nangis tuh, lu mau kawin lagi? Itu anak gua, jangan bikin sedih. Jangan nyakitin dia, yang nyakitin dia berarti nyakitin gua. Nah, bapak, anaknya nggak mau disakitin dong, ya. Maka saat itu Sayyidina Ali bilang, enggak ya Rasulullah, saya cuma ditawarin, cuma saya enggak mau. Takut Sayyidina Ali, ya, sama Rasulullah. Enggak jadi nikah, ya.
Tapi begitu Sayyidah Fatimah meninggal, nikah lagi Sayyidina Ali. Ya. Jadi itu bukan berarti mengatakan Nabi melarang ya poligami. Enggak, Nabi aja nggak boleh Ustaz anaknya dipoligami. Ya insting kebapaan. Kita manusiawi, kita punya anak, nggak mau lihat anak kita sedih. Walaupun kadang kita sendiri begitu. Ya, kadang kita sendiri begitu. Cuma kalau sama anak kita, ya, kan orang yang poligami berarti kan ya di hatinya itu nyakitin istrinya, nyakitin anak-anaknya. Cuma itu poligami gitu kan, nikah lagi. Cuma begitu anak kita sendiri yang kena di poligami orang, karena kita nggak bisa nerima juga. Ada beberapa orang yang dia poligami, ya menikah banyak, tapi anaknya disyaratin kalau mau anak saya jangan poligami, padahal bapaknya poligami. Karena insting kebapaan nggak mau anaknya disakitin, kecuali anaknya ya udah itu silakan aja. Cuma bukan berarti dengan Nabi melarang Sayyidina Ali poligami, berarti poligami nggak boleh, enggak. Ya, poligami tetap dibolehkan selama tadi kata Allah kalau bisa adil. Nah, adil inilah yang banyak orang nggak bisa. Itu ya. Makanya oleh karena itu yang kira-kira nggak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya mendingan satu saja. Gitu ya. Jadi kalau antum tanya, ada nggak usah dalil fi'lun Nabi, itu udah dalil kuat. Nabi aja poligami. Ya. Cuma para ulama mengatakan poligami itu bukan sunnah, tapi mubah. Ingat ya. Ada pendapat yang muktamad itu poligami itu bukan sunnah, tapi mubah saja. Ya. Jangan dengan alasan, kok main lagi? Sunnah. Kok main lagi? Sunnah. Sunnah mulu. Duha kagak, qobliyah ba'diyah kagak. Kawinnya ya sunnah. Ya udah kagak dikerjain. Jadi harus bisa menempati. Ya. Tapi tetap hukum poligami memang dibolehkan. Jelas Pak Edi? Masih Pak. Namun saya ingin lebih dalam lagi Pak bahwa Rasulullah itu melarang karena ya semua perempuan umumnya semua perempuan umumnya atau umumnya perempuan nggak ada yang mau dipoligami. Jangankan perempuan yang sekarang, istri Nabi sekalipun ketika Nabi nikah lagi itu mereka bete kongko tuh, Nabi nikah lagi, Rasul nikah lagi. Itu kalau kita baca riwayat istri-istrinya nggak terima. Tapi bukan berarti dengan tidak menerima mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah tetapkan hukum itu pasti yang terbaik. Itu yang perlu kita camkan di hati kita. Kalau Allah sudah menetapkan hukum itu pasti yang terbaik. Nah, kalau orang berpoligami walaupun istrinya sakit, cuma mungkin ada maslahat yang lebih besar dari itu. Misalnya tadi istrinya punya penyakit berat, nggak bisa ngelayanin suami, sedangkan suami pengen namanya masih normal. Ini gimana cara solusinya? Maka Islam masih solusi. Nikah lagi kamu. Ya, supaya hasratnya bisa tersalurkan, tapi istri saya sakit hati. Ya memang ada yang sakiti, cuma ada maslahat yang lebih besar dibanding itu. Istrinya nggak punya anak, udah 10 tahun, 20 tahun nikah. Saya pengen turun Ustaz. Ya, ternyata pas dicek secara medis istrinya yang bermasalah. Ya nikah lagi. Nanti istri saya sakit, pasti tersakiti. Cuma ada maslahat yang lebih besar dibandingkan itu. Yang namanya perasaan tersakiti itu kan bisa berangsur-angsur hilang. Ya, banyak cerita orang tahu istrinya suaminya poligami, marah nih istri utama nih. Tapi setahun 2 tahun akhirnya nerima juga. Itu kan berarti bisa hilang rasa sakitnya. Walaupun mungkin nggak seutuhnya ya. Tapi ada maslahat yang lebih besar dibandingkan sakitnya seorang istri menerima suaminya poligami. Nah, maslahat itulah yang kita lihat, maka hukum poligami pasti Allah memberikan satu solusi, pasti itu yang terbaik. Ya. Allah. Jelas Pak Yadi? Ya. Tapi kalau misalnya Pak Yadi takut nggak bisa adil, jangan poligami. Ya. Ini kayak memperdalam, khawatirnya ingin berusaha ya. Dan begitu istrinya tahu, tapi Ustaz Hafid bilang, jangan bilang Ustaz Hafid. Ya, saya bilang sebaiknya satu aja kalau memang nggak bisa adil. Ya. Dibikin sakit. Ya. Oke. Kita tutup. Ngaji di mana ini? Masih Nurul Yakin yang kena, Nurul Haji Nur Khalik ini ya. Milih ustadz yang model begini nih gara-gara ini ya. Aduh, kena lagi semua jadinya. Tapi insya Allah semua khair. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat.
Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah akal yang bijak menentukan yang terbaik buat kehidupan kita ya, sesuai standar Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah terus menjadi pencari ilmu, diberikan mati dalam husnul khatimah. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.